DGISPR साहब ने कल एक बड़ी तत्ती प्रैस कॉन्फ्रेंस की। मकसद शायद ये सी कि नोटिफिकेशन ते गल घट करो, इधर आओ असी गालां गूलां कढ़ दिंने आ। असी मेरा मतलब है कि अगर तुहाडी किसी बंदे नाल कोई गलबात चल रही होवे, कोई इंटलैक्चुअल डिस्कशन या कोई भी चल रही होवे और वो बंदा डिस्कशन बदलना चाहुंदा होवे, तो जे वो कपड़े ला के बाहर आ जाए गली दे विच ते डिस्कशन बदल गई, वही काम होया। तो हालांकि होर भी तरीके है सन नोटिफिकेशन के उत्तों बहस मुबासा इधर उधर खड़न का, लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल है ये भी एक तजिया ही है, उन्होंने मेरा ख्याल चुनिया भी चलो असी इस तरह करते हैं भी इहो जिहियां गल्लां कर देने, गालां गूलां भी कढ़ देने, धमकी भी ला देने, कतल की धमकी भी ला देने, काम बिल्कुल नंबरां तो चुक देने एक बारी ताकि बहस ही बदल जाए। तो कल उन्होंने इमरान खान साहब नूं जिहड़े मुल्क के साबक वज़ीर आज़म ने और कौम के तकरीबन 90% लोग जिहड़े ने उन्होंने पिछे खलोते ने, उन्होंने नैशनल सिक्योरिटी थ्रैट आख दिता। हालांकि एडे जिहड़े पॉपूलर लीडर होंदे ने ना, वो डिफाइन करते हैं कि नैशनल सिक्योरिटी है की है। पहले तुसीं गल समझ रहे हो ना कि असल दे विच ते कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी चंगी तरह इन्हों आख दिता सी। याद करो इस तरह का सवाल किसी ने किया सी, सवाल मेरा ख्याल उदों किया सी कि जी तुसीं जिहड़े उत्ते आर्मी के उत्ते वड्डे वड्डे अहुदियां ते बंदे लाए ने, सानू लाओ। एक फौजी अफसर ने सवाल किया कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह कोलों, तो उन्होंने जवाब दिता सी, डू नॉट फॉरगेट दैट द आर्म्ड फोर्सेस आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, यू डू नॉट मेक नेशनल पॉलिसी, it is we the civilian who decide these issues and it is your duty to carry out these tasks with which you are interested. So गल कहने की ये है कि ये नैशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी बनाना ही सिविलियन पॉपूलर लीडर का काम है जिहदे कोल मैंडेट होवे। इस वेले 90% आवाम ने वोट इमरान खान को दिता है, 2/3 वोट जिहड़ा पार्लीमेंट दे विच इमरान खान दे कोल है, तो नैशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी भी इमरान खान ने बनानी है। मसलन मैं मिसाल दे देना तुहानूं कि कल नूं इंडिया च इलैक्शन होंदे ने, एक मैं मिसाल देन लगा तुहानूं, इंडिया दे विच एक पार्टी 2/3 अक्सरीयत नाल पूरे मुल्क च जित जाती है, वो कहती है कि जी असीं हुण पाकिस्तान दे नाल सुलह करनी है। मैं मिसाल देन लगा तुहानूं, इंडिया तुहानूं पता साडे नाल काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कौड़ है तो सानूं उन्हां दे नाल है तो काम चलता रहिंदा है, लेकिन मैं एक मिसाल के तौर पर तुहानूं कह रहा कि इंडिया दे विच एक नवीं गवर्नमेंट बनती, 2/3 अक्सरीयत होंदी है और वो उस तो बाद कहते हैं कि जी जितण तो बाद दफ्तर च आके कि असी पॉलिसी बदलनी, असी पाकिस्तान नाल इंगेज करना है, बॉर्डर खोलना है, दोस्ती करनी, असी पाकिस्तान ते हमले नहीं करने, मजीद असी पाकिस्तान नाल वगाड़नी नहीं है। तो की इंडिया की फौज ये कहेगी नहीं असी जंग ही लड़ते रहना है, नैशनल पॉलिसी असी डिसाइड करनी है ना। नैशनल पॉलिसी जिहड़ी हुंदी है वो आवाम डिसाइड करती है, और आवाम किस तरह करती है, आवाम वोट दिंदी एक पार्टी नूं जिन्हों रज के वोट दे दे, आवाम दब के वोट दे दे, वो नैशनल पॉलिसी डिफाइन करता है। मसलन कल नूं पाकिस्तान की नैशनल पॉलिसी इहो जी बन जाए, मैं मिसाल देन लगा तुहानूं एक होर, कि असी कहीए कि बई फलाने मुल्क दीयां जिहड़ियां एयरलाइनां ने उन्हां कोलों असीं कोई टैक्स नहीं लैना या उन्हां दी असीं चैकिंग नहीं करनी, इत्थे सानूं उन्हां ते इतबार है। मैं मिसाल देन लगा तुहानूं, तो वो अगर पाकिस्तान की पार्लीमेंट ये अप्रूव कर दिंदी है कानून, तो वही नैशनल पॉलिसी है पाकिस्तान की, कोई फौजी अफसर नहीं कर सकता है। लेकिन इन्हों मसला है कि यूब खान तो लैके हुण तक भोसी इस गल का पिया है कि जिन्हों दिल करता है नैशनल पॉलिसी करार दे देंगे ने, जिहड़े काम नूं जिहड़े बंदे नूं दिल करता गद्दार करार दे देंगे ने। फातिमा जिन्हां नूं गद्दार करार दे दिता सी कायदे आज़म की भैन नूं, उत्थों काम इन्होंने शुरू किया, उत्थों इन्हां दा हत्थ टिकिया, तो उदों बाद इन्हां छड्डिया कोई नहीं जिहड़ा भी इन्हां दे सामने आया। हुण उही सूरत हाल जिहड़ी वो इस वेले इमरान खान नाल बनाई खड़े ने। लेकिन रौला यह है कि इमरान खान साहब ने भी अगों जी जोड़ी ठोकी है, वो इहो जी ठोकी है कि एक तो ग्लोबलाइजेशन है, एक टैक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, लोगों की एक्सैस है, जो छित्र हथ च है तुहाडे सारिਆਂ दे फड़िया होया, ये मतलब फोन ये पूरी दुनिया कैद है, ये हर शै चैक कर लेंदे हो, झूठ सच जिहड़ा ना वो सामने आ जाता है। मतलब निथर के गल, मतलब मैं इत्थे तुहाडे नाल कोई झूठ मारन डया 5 मिनटां ही तुसीं होर 4-5 जिहड़े वो चैनल यूट्यूब पे चैक करोगे या गूगल करोगे या कोई आर्टिकल पढ़ोगे, तुहानूं पता लग जाएगा गिल साहब कूड़ मारन डए सन कि नहीं। इस वास्ते पहलां साडे जरनैल जिहड़े ने वो अखबारां हुण तुसीं वेख लिया भी अखबारां नूं किवें छपाउंदे ने ते उत्थे सहाफियां दे नाल की कुछ करदे ने ते किन्ने क आज़ाद सहाफी ने। ते पहलां अखबारां च अपणियां मर्जी दियां लवा लवू के पाकिस्तान टुट गया, पाकिस्तान टुटण तो पहलां उस वेले याहिया खान आंदे सन मैनू मशरकी पाकिस्तान का इन्ना पता जिन्ना मैनू अपने हाथ के पिछले पासे का पता है, मैं बड़ा जानना है, उत्थे कंट्रोल च ने सारियां चीज़ां, एवें झूठ मारते हैं, मीडिया वाले झूठ मारते हैं, इन्होंने माहौल बनाया होया।
ਸਭ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੁੱਠੋ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, 2 4 5 10 15 20 ਅਖਬਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਹੀ ਸਹਾਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹਾਫੀ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਦੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਸਹਾਫੀ ਆਮਰ ਇਲਿਆਸ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ DGSPR ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਵੀ ਤਮਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੈਸੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਮਗਾ ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਸਹਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇੰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ YouTube ਤੇ TikTok ਤੇ Twitter ਤੇ Instagram ਤੇ Facebook ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ DGSPR ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ TV ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਮੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਮਰ ਇਲਿਆਸ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਆਮਰ ਇਲਿਆਸ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਰਨੈਲੀ ਸਹਾਫਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਲਾਣੀ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਆਮਰ ਇਲਿਆਸ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਐਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤਮਗੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਤਮਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਹੀ ਫਿਰ ਗਰੀਦਾ ਫਰੂਕੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਂਕਟ ਬੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ DG ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ DG ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਕੌੜਾ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਮੈਂ DG ਨੂੰ ਪਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਡਿਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਦੰਦ ਵੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਝ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ DG ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਪਾਓਗੇ। ਐਡਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ DG ਹੈਗਾ DGSPR। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਫਿਰ ਦੰਦ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੀ ਪਕੌੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਡਿਆ ਪਕੌੜਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਖਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੌੜੇ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਜੇ ਪਕੌੜਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਕੌੜਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਸੜ ਕੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਪਕੌੜਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਵੇਖੋ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਣ ਡਿਆ DG ਸਾਹਿਬ ਸੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਕੌੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਸਣ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਘਿਓ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਦਾ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਵੇਸਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕਦੀ ਤੜਫਦਾ, ਨੱਚਦਾ, ਟੱਪਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਕੌੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ DG ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੇਸਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਖਰੀਦਾ ਹੈ ਸਹਾਫਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਔਰਤ ਕਾਰਡ ਕੱਢੇਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਛੱਡੋ ਪੂਰੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਟਟੀਰੀ, ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਜੇ ਟਟੀਰੀ? ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਨਾਰਮਲੀ ਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਟਟੀਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਤਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਸਿਤਾਰੇ, ਚੰਦ
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਢਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤਦ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਢਹੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਾਂਗੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟਟੀਰੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਤੇ, ਅਸਮਾਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਢੱਕ ਲਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੇ। ਇਹ ਗਰੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਟੀਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਡੱਕਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਰੀਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕ ਸੁੱਖ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਗਰੀਦਾ ਫਰੂਕੀ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂ ਧਨੀਏ ਦੀ ਛਟਾਂਗ ਜਿਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਸਮੋਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਸਮੋਸੇ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੜੀ ਰੇੜੀ ਰੂੜੀ 'ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਪਤਲੇ ਜੇ ਦਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲਿਫਾਫੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਾਗਾ ਵਲੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਥਾਂ 2 ਲੈਣੇ ਨੇ, 3 ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸਮੋਸੇ ਖਰੀਦੋ, ਇੱਕ ਸਮੋਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਗਰੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੀ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਚਟਨੀ ਵਾਲਾ ਲਿਫਾਫਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਾਸ਼ੇ ਪੈਕ ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਫਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਜੋਗੀ ਹੈ ਗਰੀਦਾ ਸ਼ਰੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹਰਹਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਫਿੱਟ ਕਰਾਈ ਹੈ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੰਘ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰਜਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਰਦੂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖਾਤੂਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਓ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੀਬੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੋਂ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਲੰਘਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਲੰਘਿਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ DG ISPR ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤ PTI ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ 'ਚ, ਇਹ ਕੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜਨਾਬ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ 1956-58 ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੋਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਆਇਨ ਸ਼ਿਕਨੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਇਨ ਤੋੜਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਇਨ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਟੋਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੁਸੱਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਆਪ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਹਿਰ ਨਫਸੀਆਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਟੈਂਪਰ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਗਾਲਾਂ ਛਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕ ਓਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰੇ DG ISPR ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਡਮਿਰਲ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰ, ਨਜ਼ਰ ਚੌਹਾਨ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਰਲ ਰਿਟਾਇਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਡਮਿਰਲ ਨੇ, ਨੇਵੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਵੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸ਼ਰਦੀ ਪਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਮਿਰਲ ਨਜ਼ਰ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਚ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫੈਸਲ ਵਾਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੰਚ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਇੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਚਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਜਨਾਬ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਣੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਫੈਸਲ ਵਾਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਇੰਚ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੈ? ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ISPR ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਗੱਦਾਰ ਹੈ।
ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ DGISPR ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਚਲਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਲੂਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸਲੂਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਾਗੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਮੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਗੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਤਰਫ ਧਕੇਲਿਆ। ਜੋ ਸਲੂਕ ਤੁਸੀਂ तमाम ਵਜ਼ਰਾ ਆਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੂਦ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਦਿਫਾ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮੂਦ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਅਸਲ ਉਹ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਗੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਆਖ ਦਿਓ। ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੱਦਾਰ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਸੀ, ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਸੋ, ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਯਾਹੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਸੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੈਂਡੇਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਟੋ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬ ਵੀ ਗੱਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਟੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਦਾਰ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਨੇ ਗੱਦਾਰ ਹੀ ਜੰਮੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1970 ਦੇ ਆਮ ਇੰਤਖਾਬਾਤ 'ਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਨਤਾਇਜ ਤਸਲੀਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਫੌਜੀ ਆਮਰ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੌਮੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਲਕ ਦੋ ਲਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੋਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਫਾਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਖਤਰਾਤ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਨੇ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ 2020 ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਫੇਰ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ DGISPR ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਕਲਗੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ